Praise the Lord. Brothers and sisters, we are very much thankful to the Lord for giving us another day of the Lord, that is the resurrection day, and given His grace to get connected with you all like this. సహోదర సహోదరులను కూడా దేవుని నామంలో శుభం తెలియజేస్తున్నాం. మరి యొక్క పునరుద్ధాన దినం ప్రభు దినము మీతో ఈ రీతిగా కలవడానికి దేవుడు ఇచ్చిన తరుణం కొరకై సదుపాయాలు అన్నిటి కొరకై దేవుని కొరకు చెల్లిస్తాం. Before we get into this worship message, I would request you to kindly turn with me Psalm 105, and brother will read first 4 verses, and we will all read it we will all observe in our Bibles. ఆరాధన వర్తమానము మనం చూసుకోక మునుపు 105వ కీర్తన మొదటి 4 వచనాలు నేను చదువుతాను. మీ బైబిల్స్ గమనించండి దయచేసి. కీర్తన 105 మొదటి 4 వచనాలు. యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి, ఆయన నామమును ప్రకటన చేయుడి, జనములలో ఆయన కార్యములను తెలియజేయుడి, ఆయనను గూర్చి పాడుడి, ఆయనను కీర్తించుడి, ఆయన ఆశ్చర్య కార్యములన్నిటిని గూర్చి సంభాషణ చేయుడి, ఆయన పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అతిశయించుడి. యెహోవాను వెదుకువారు హృదయమందు సంతోషించుదురు గాక. యెహోవాను వెదుకుడి, ఆయన బలమును వెదుకుడి, ఆయన సన్నిధిని నిత్యము వెదుకుడి. Shall we look to the Lord for His grace, help and revelation. Loving Heavenly Father, eternal and gracious God, ప్రేమగల పరలోకపు తండ్రి, నిత్య కృపగల వాడా, thank Thee and praise Thee, worship Thee, glorify Thee and adore Thee. స్తుతించి ఆరాధించి మహింపరిచి ఘనపరుస్తున్నాం ప్రభువా. Thank Thee for giving us this blessed privilege to be connected with Thy dear children on this day of resurrection. ఈ పునరుద్ధానము మీ ప్రియ బిడ్డలతో కలుసుకునే ఈ యొక్క సదుపాయాల కొరకు మీ వందనాలు. Lord, bless the word what we have read just now and break it and give it to ourselves for our satisfaction, so that our hearts may be lifted up to bring in our worship. మేము ఆరాధించటకు మా హృదయం ఎత్తి ప్రభువా మీ యొక్క ఇచ్చిన వాక్యాన్ని దీవించి విరిచి మా ఆత్మ తృప్తి కొరకు అనుగ్రహించండి. And that our hearts may be lifted with gratitude and pour out our thanksgiving and adoration for the great work which Thou hast done on behalf of us. మా యొక్క హృదయం ఎత్తి మిమ్మల్ని ఆరాధించటకు మా పక్షంగా మీరు చేసిన గొప్ప కార్యములను తలంచుకుంటూ సహాయం చేయండి. The greatest work you have ever accomplished on our behalf is the work of salvation. మా పక్షంగా మీరు సాధించిన అతి గొప్ప కార్యము రక్షణ కార్యము. And Father, therefore we thank Thee and we praise Thee. కాబట్టి ప్రభువా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము. Little time we want to meditate, Thy voice will be made very clear unto us. గడిపే కొద్ది సమయము మీ యొక్క స్వరాన్ని స్పష్టంగా చేయండి మాకు. Hear, Lord Father, hear our prayer, and Thou may hearken it and deliver Thy message from heavenly places. ప్రార్థన ఆలకించి మీ స్వరాన్ని వినిపింపజేసి పరలోక స్థలం నుంచి మీ వాక్కు మాకు అనుగ్రహించండి. 2 Samuel chapter 23 and verse 2 may be true on our behalf. 2 సమూయేలు 23:2 మా పక్షంగా రుజువు చేయండి ప్రభువా. And Thou may impute Thy words into our mouth. మీ మాటలు మా నోట ఉంచండి ప్రభువా. The Spirit of the Father may speak through us. తండ్రి యొక్క ఆత్మ మా ద్వారా మాట్లాడటకు సహాయం చేయండి. And enlighten us and lift our hearts to bring in our worship. మిమ్మల్ని వెలిగించి మిమ్మల్ని ఆరాధించకు మా హృదయం ఎత్తండి ప్రభువా. Keep all the instruments under Thy control and captivity, and bring both of us under the sprinkling blood of Lord Jesus Christ. ఈ యొక్క పరికరాలన్నింటినీ కూడా మీ స్వాధీనంలో ఉంచుకోండి, మమ్మల్ని ఇద్దరిని కూడా మీ రక్తపోషణ తెచ్చుకుంటున్నాము. And committing ourselves into Thy blessed hands, we ask this prayer with much thanksgiving in the precious and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. మమ్మల్ని మీ దీవించి ఆస్తులకు అప్పచెప్తూ మా కృతజ్ఞతతో యేసుక్రీస్తు ప్రశస్తమైన శక్తిగల నామములో ప్రార్థించడుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Amen. Psalm 105 again is an unanimous psalm, and we are not getting into so deep about it. 105వ కీర్తన అది ఏకగ్రీవంగా రాయబడిన కీర్తన, దాని గురించి ఎక్కువ లోతుగా చూడము. That psalm it begins saying that, "Oh, give thanks unto the Lord." యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించని చెప్పి ఆరంభమవుతుంది అది. When we say Lord, it would be Yud He and Vav He, like as we see the Yahweh in Hebrew. హీబ్రూలో మనం చూసిన యాహ్వే రీతిగా యూడ్ హే వాహ్వే అని యెహోవాకు అర్థం అక్కడ. Is an untranslatable word which explains the great power of our God. మన దేవుని యొక్క గొప్ప శక్తిని వర్ణింపజాలని తర్జుమా చేయబడిన పదం అది. And this verse also gives us a command kind of a thing, saying that make known His deeds. అక్కడ ఒక ఆజ్ఞ మనకి ఏమొస్తుందంటే ఆయన నామమును కార్యములు తెలియజేయంటున్నాడు అక్కడ. Primarily He is good and He is merciful. That's why we have to make known who He is. ఆయన ప్రాథమికంగా మంచివాడు, కనికరించేవాడు కాబట్టి ఆయన ఎవరో ఆయన ప్రచురం చేయాలి మనము. And return to Psalm 106 and verse 1. Praise ye the Lord, O give thanks unto the Lord, for He is good.
His mercy endureth forever. 106వ కీర్తన మొదటి వచనంలో యెహోవాను స్తుతించుడి, యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి, ఆయన కృప నిత్యముండును. If you have to make known his deeds, firstly we should make known is that he is a good God. ఆయన కార్యం తెలియజేయాలంటే ఆయన దయాళుడు, మంచివాడు అని చెప్పి మనం తెలియజేయాలి ముందు. Primarily he is so good to me. I can testify hundreds of times that he is good God to me. ప్రాథమికంగా నేను నాకు మంచి దేవుడు అని చెప్పేసి 100 సార్లు నేను సాక్ష్యం చెప్పగలను. How about you? You may also testify more than me. నువ్వు Because you have experienced this good God in your life and my life. నీ జీవితంలో, నా జీవితంలో ఈ మంచి దేవుడిని మనం అనుభవించిన కారణం చేత నువ్వు కూడా ఇంకా ఎక్కువ సార్లు చెప్పొచ్చు దేవుడు మంచివాడు అని చెప్పేసి. I can also call upon his name and say he is the most merciful God or a merciful person ever I have come across in my life. నా జీవిత కాలంలో నేను కలుసుకోగలిగిన అత్యంత కనికరం కలిగిన దేవుడు ఈయన ఒక్కడే అని చెప్పేసి ఆయన గురించి నేను చెప్పగలను. He is good, he is merciful, therefore we worship him. ఆయన దయాళుడు, కనికరం గలవాడు కాబట్టి ఆయన ఆరాధిస్తాం మనము. If you turn to Isaiah chapter 12, యెషయా గ్రంథం 12వ అధ్యాయం చూసుకుంటే ఒకసారి Isaiah chapter 12 and verse 4. 4వ వచనం, 12వ అధ్యాయం 4వ వచనం యెషయా గ్రంథం. యెహోవాను స్తుతించుడి, ఆయన నామమును ప్రకటించుడి, జనములలో ఆయన క్రియలను ప్రచురం చేయుడి, ఆయన నామం ఘనమైనదని జ్ఞాపకం తెచ్చుకొనుడి. How you should exalt him? ఆయన ఎట్లా కనపరచాలి? By talking about his attributes, his qualities, who he is, what are his qualities. ఆయన గుణ లక్షణాలను బట్టి ఆయన ఎవరో అని చెప్పి ఆ లక్షణాల గురించి మనం మాట్లాడటం ద్వారా Not only praising him for he is merciful, he is good, but we should talk about his mighty acts. ఆయన దయాళుడు, కనికరింగలవాడు కాబట్టి ఆయన స్తుతించడం మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన బలమైన కారణం గురించి మనం సంభాషించాలి. And we praise him in awe, and we praise him with respect and honor. గౌరవ మర్యాదలతో, ఘనతతో మనం ఆయన స్తుతించి ఆరాధించాలి. That's what Isaiah means when he says in chapter 12 and verse 4. అదే విషయం యెషయా గ్రంథం 12వ అధ్యాయం 4వ వచనం రాయబడింది. For his mighty deeds we need to worship him. ఆయన బలమైన క్రియలను బట్టి ఆయన ఆరాధించాలి. Not only that, అంత మాత్రమే కాదు. if you are turning to Psalm 145, 145వ కీర్తన చూసుకుంటే ఒకసారి verse 12. 12వ వచనం. నీ భక్తులు నీ రాజ్య ప్రభావం గురించి చెప్పుకొందురు, నీ శౌర్యమును గురించి పలుకుదురు. This kingdom, what we are talking kingdom, he came to invite us into his kingdom, Lord Jesus Christ, when he came into this world as a man. యేసువారి లోకానికి మానవుడిగా వచ్చినప్పుడు ఆయన రాజ్యంలోనికి పిలవడానికి వచ్చాడు మనల్ని. And he made us his kingdom. మనల్ని తన రాజ్యంగా చేసుకున్నాడు. He is our king and we are his kingdom. ఆయన మన రాజు, మనము ఆయన రాజ్యం. And this needs to be spoken unto all mankind. That's what here he writes, Psalmist David. దీని గురించి భక్తులందరి ముందు చెప్పుకోవాలి. దాన్నే దావీదు రాసిన కీర్తనలో ఇక్కడ. He says that mighty acts and majesty of his kingdom, that is his heavenly role, needs to be spoken unto all the people or the son of men. నీ రాజ్య ప్రభావం గురించి, శౌర్యం బట్టి అంటే ఆయన గురించి ఆయన భక్తులందరూ మానవులందరూ చెప్పుకోవాలి దాని గురించి. Oh, his works are so great and so mighty. We have seen few examples last week. ఆయన క్రియలు ఎంత బలమైన, శక్తివంతమైన కొన్ని ఉదాహరణలు పోయిన చూస్తూ వచ్చాము. But his deeds, if you keep wandering deeply into the scripture, you will find every act of his is so great. ఆయన క్రియలు ఒకసారి మనము లేఖనాల్లో దీర్ఘంగా జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే అవి ఎంతో బలమైనవిగా మనకు కనిపిస్తాయి. అవి one of such great and mighty act, what we are going to see is, we turn with me to Joshua chapter 10. దాంట్లో గొప్ప క్రియ ఏంటంటే యెహోషువ గ్రంథం 10వ అధ్యాయం చూసుకుంటే Joshua chapter 10, యెహోషువ గ్రంథం 10వ అధ్యాయము verses 12 and 13. 12వ వచనం. యెహోవా ఇశ్రాయేలు ఎదుట అమోరీయులను అప్పగించిన దినమున ఇశ్రాయేలు వినుచుండగా యెహోషువ యెహోవాకు ప్రార్థన చేసెను. సూర్యుడా నీవు గిబియోనులో నిలువుము, చంద్రుడా నీవు అయ్యాలోను లోయలో నిలువుము. జనులు తన శత్రువుల మీద పగ తీర్చుకునే వరకు సూర్యుడు నిలిచెను, చంద్రుడు ఆగెను అన్న మాట యాషారు గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది కదా. See, these words are being written so precisely, so carefully. I would request you to kindly see. He says, and hasted not to go down about a whole day. About a whole day, the sun did not go. ఈ వాక్యం ఎంత ఖచ్చితంగా, ఎంత స్పష్టంగా రాయబడి అంటే 12వ వచనం చూస్తే సూర్యుడు ఆకాశం మధ్యలో నిలిచి ఇంచుమించు ఒక నాడెల్లా అస్తమింప త్వరపడలేదు. This is recorded in Bible. This is recorded in a book called Jasher. Jasher is a
very easily available book. I have read it. If you want, you can read it. If you have interest, I am not recommending you to read it, but it is mentioned in that, and Yasher is mentioned in Bible. యాషరు గ్రంథంలో కూడా రాయబడింది. ఇక్కడ పన్నెండవ చూసిన రీతిగా మనకు చాలా సులభంగా దొరుకుతుంది. కావాలని చదవచ్చు, చదవమని చెప్పాను కానీ ఆసక్తి ఉంటే చదువుకోవచ్చు. అక్కడ రాయబడింది బైబిల్లో కాబట్టి. Because I read many books, Book of Enoch, I have read, I've been reading, I have read many books which are mentioned here and there, which are not there in the Bible, but that's out of my personal interest, and I don't recommend these things. But nevertheless, it is mentioned in Book of Jasher. అయితే బైబిల్లో రాయబడిన అనేకమైన పుస్తకాలు అక్కడ హానోకు గ్రంథం కానీ లేకపోతే యాషర్ కానీ ఇంకా అనేకమైన నేను చదువుతుంటుంది. నా వ్యక్తిగత ఆసక్తి. అది చదవమని చెప్పాను కానీ మీకు ఆసక్తి ఉంటే మీరు కూడా చదువుకోవచ్చు. ఈ యాషర్ గురించి ఇక్కడ రాయబడింది బైబిల్లో. There are two places it is written that Joshua said, "Sun, you stand still," and it stood like that. రెండు సార్లు రాయబడింది, సూర్యుడా నువ్వు అక్కడ ఆగిపో అంటే ఆగిపోయింది అక్కడ. This is not like some other mythological book like that. Some fellow carried the mountain and ran away, or some fellow, he spat and it became a sea. It is not like without any historical evidence. This Bible. బైబిల్లో చారిత్రక ఆధారాలు రుజువులు లేని గ్రంథం కాదు కానీ పురాణాలు లాంటిది కాదు. ఎవరో వచ్చి కొన్ని ఎత్తుకెళ్ళి పురాణాలు కాదు కానీ ఇవన్నీ వాస్తవాలు ఇవి. This is true. ఇది సత్యం. ఇది how am I able to say these things? ఎట్లా చెప్పగలను ఇవన్నీ నేను? Because you should also understand that there are many universities and researchers there. అనేక మంది పరిశోధకులు విశ్వవిద్యాలయాలు అనేకమైన ఉంటున్నాయి, మనం గమనించాలి. Cambridge researchers have published something. కేంబ్రిడ్జ్ లో పరిశోధకులు ఒక విషయం ప్రచురపరుస్తూ వచ్చారు. వాళ్ళు in their Astronomical Society journal they have published this article. వాళ్ళ ఖగోళ శాస్త్రపు అంటే సొసైటీ వాళ్ళ ఒక జర్నల్లో దీని గురించి వాళ్ళు రాస్తూ వచ్చారు. In a subject under astronomy geophysics. ఆస్ట్రానమీ జియోఫిజిక్స్ అనే ఆ సబ్జెక్ట్ అంశంలో వాళ్ళు రాస్తూ వచ్చారు. They worked out and got out the exact date when did the sun stood still, almost a day. I am every time saying almost a day. Kindly observe it because I am going to come there detailedly. అయితే అక్కడ వాళ్ళు లెక్కలు వేసి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడు సూర్యుడు ఒక నాడెల్లా అని ఇంచుమించు ఒక నాడెల్లా ఇంచుమించు ఎందుకు అంటే తర్వాత చూస్తాం. అది లెక్కలు వేసి వాళ్ళు జైలు వచ్చారు ఎప్పుడు అలా జరిగిందని చెప్పేసి. In the Astronomical Society journal this article was written. ఈ ఖగోళ శాస్త్రపు సొసైటీ జర్నల్లో ఈ యొక్క అంశం రాయబడింది. అది the exact date occurred that this incident where about one day the sun did not move from its whole place is 30th October 1207 in before common era, that is BCE 1207 30th of October. గమనిస్తే వాళ్ళు వేసిన లెక్కల ప్రకారం ఎప్పుడు జరిగిందంటే అక్టోబర్ 13వ తారీఖు BCE అంటే కామన్ ఎరా ముందు, కామన్ యుగానికి ముందు 1207వ సంవత్సరంలో ఇది జరుగుతూ వచ్చింది, తటస్థించింది. ఇది you want, you can get your hands to the thesis of these people or the Cambridge researchers, but I don't have these things. But it is a evident and a scientific and a recorded document available everywhere. అయితే మనకు కావాలంటే మనము వీళ్ళు చేసిన పరిశోధన పత్రం మనం సంపాదించుకోవచ్చు, మన దగ్గర లేదు ఇప్పుడు. శాస్త్రీయంగా వైజ్ఞానికంగా ఈ ఖగోళ శాస్త్ర సమాజం వారు చేసిన ఆ యొక్క లెక్కల్ని వాళ్ళు ప్రచురపరుస్తూ వచ్చారు. This is no longer cock and bull story that Joshua said, "Sun, stand there," and it was standing. సూర్యుడు ఆ నిలుపు అంటే అక్కడ నిలిచిపోయిందని చెప్పి కల్పించబడిన పెట్ట కథలు కాదు ఇవన్నీ కూడా. This is a reality. ఇది వాస్తవం. ఇది Year 2010 NASA was doing something. 2010వ సంవత్సరంలో నాసా కూడా కొన్ని లెక్కలు వేసింది. NASA scientists were doing some advanced computer computation, that means calculation. వాళ్ళు ఆధునిక కంప్యూటర్ కొన్ని గణాంకాలు లెక్కలు వేస్తూ వచ్చారు వాళ్ళు. To determine the position of sun, planets and stars. ఈ యొక్క సూర్యుడు, గ్రహాలు, నక్షత్రాల యొక్క కదలికల గురించి వాళ్ళు లెక్కించాలని చెప్పేసి. The course of computing calculations, they were terribly frustrated. ఆ లెక్కిస్తున్న సమయంలో భయంకరమైన విస్మయానికి వాళ్ళు చెందుతూ వచ్చారు వాళ్ళు. They are almost getting, but they are missing 23 hours and 20 minutes. వాళ్ళు ఆ లెక్క దాదాపుగా వాళ్ళకు వచ్చేసారు కానీ 23 గంటల 20 నిమిషాల లెక్క మాత్రం వాళ్ళకి దొరకట్లేదు. Then again they have to begin. So they were terribly frustrated. భయంకరమైన విసుగు చెందిపోయినారు వాళ్ళు. ఎట్లా చేసినా రావట్లేదు లెక్క. I am not giving you any cock and bull stories, beloved. All these things are recorded, documented proofs and evidences. ఇవన్నీ కూడా రాయబడిన చారిత్రక రుజువులు, సాక్ష్యాలు. ఇవి చూసుకోవచ్చు, కథలు కాదు.
And they were frustrated after calculating and doing it and continuing and repeatedly doing the same exercise. ఇదే విషయం పదే పదే చేస్తూ వాళ్ళు అదే చేస్తున్న సమయంలో వాళ్ళు విసిగిపోతూ వచ్చారు వాళ్ళు. In the team, there was one Christian man. వాళ్ళ సభ్యత్వంలో ఒక క్రైస్తవుడు ఉంటూ వచ్చాడు. He said, wait, let me tell you something. Kindly turn with me to Joshua chapter 10 and verse 12 and 30. వాళ్ళు ఏమనంటే ఒక్క నిమిషం ఆగండి, దాని లెక్క నాకు అర్థమైంది. యెహోషువ గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 12వ వచనం 13 చదవమని చెప్తూ వచ్చాడు అక్కడ. They read it. చదివారు. They read it again. మళ్ళీ చదివారు. Then again they said, it says no, go down about whole day. It is almost hasted not to go down almost, I mean in the whole day, like that it is written. అక్కడ ఇంచుమించు ఒక నాడల్లో అస్తమింపు త్వరపడలేదు ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా అట్లే ఉంది కదా లెక్క అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తూ వచ్చారు వాళ్ళు. So let us take this 23 hours and 20 minutes in the calculation. ఈ 23 గంటల 20 నిమిషాలు ఒకసారి లెక్కిద్దాం, అవి కూడా కలుపుకుందాం అని చెప్తూ అనుకున్నారు వాళ్ళు. But where do we get the other 40 minutes? తర్వాత 40 నిమిషాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి మనకి? The same Christian man said, no, wait, Bible has got that account also. Kindly turn to 2 Kings chapter 20 verse 11. అయితే అదే క్రైస్తవుడు ఏమన్నా అంటే ఆగండి, దాని గురించి జవాబు బైబిల్లో ఉంది. 2వ రాజుల గ్రంథము 20వ అధ్యాయం 11th verse says, ప్రవక్త యెషయా యెహోవాను ప్రార్థింపగా ఆయన ఆహాజు గడియారపు పలక మీద 10 మెట్లు ముందరికి నడిచి నీడ 10 మెట్లు వెనుకకు తిరిగిపోయినట్లు చేశాడు. 10 మెట్లు, ఇంగ్లీష్ it says 10 degree. అక్కడ తెలుగులో అయితే 10 మెట్లు ఉంది, కానీ ఇంగ్లీష్ లో 10 డిగ్రీలు అని రాయబడింది. This 10 degrees is a precise account of that missing 40 minutes. ఈ 10 డిగ్రీల ఈ లెక్క చూస్తే ఆ మిగిలిపోయిన తప్పిపోయిన 40 నిమిషాల ఖచ్చితమైన లెక్క అది. This is in the record and annals of NASA. You can check it. ఇవి నాసా రికార్డులో కూడా మనకు లభిస్తుంది, కావాల్సిన మనం చూసుకోవచ్చు. It is not scripture simply saying that talk about his wonderful works. తన బలమైన కార్యాల గురించి, అద్భుత కార్యాల గురించి ప్రచురించమని చెప్పి లేఖనట్టుగా చెప్పలేదు. When he says sun stand there, it stood. సూర్యుడా నిలిచిపో అంటే అది నిలిచిపోయింది అక్కడ. And moon do not move from the valley of Aijalon, it never moved. చంద్రుడా అయ్యోలో నుంచి నువ్వు అక్కడ కదలొద్దు అంటే అక్కడ నిలిచిపోయింది, అక్కడ ఎప్పుడు కదలలేదు. The scientific account of what I am sharing with you just now. మీతో పంచుకున్నది శాస్త్రీయమైన రుజువులు ఇవన్నీ కూడా. Should we not worship such a great God? Should we not talk about such a great God's great works? ఈ గొప్ప దేవుని గురించి ఆరాధించలేమా? ఆ గొప్ప దేవుని కార్యాలు మనం సంభాషించలేమా? That is why Psalm 105 verse 2 says, sing unto him, sing psalms unto him, talk ye all his wondrous works. Is it not wondrous work like this? ఆయన గురించి పాడుడి, ఆయన కీర్తించుడి, ఆయన ఆశ్చర్య కార్యాలన్నింటినీ గురించి సంభాషణ చేయడి. ఇది ఆశ్చర్యకార్యం కదా ఇటువంటిది. Some people writing some fable somewhere here and there. One fellow carried a mountain. One fellow was, he was trying to do something with the sea and the oceans was broken. These are all, there is no evidence. There is nothing, no scientific evidence for this. But when the Lord of Bible is saying, don't move, son, it did not move for 23 hours and 20 minutes. అనేకమైన విషయాలకి చారిత్రక రుజువులు సాక్ష్యాలు ఉండవు, కానీ బైబిల్ దేవుడు చేసిన ప్రతి దానికి కూడా శాస్త్రీయంగా దానికి లెక్కలు, గణాంకాలు, రుజువులు అన్నీ ఉంటున్నాయి. We are not talking about this. NASA is a secular organization. It's not a Christian organization. నాసా అనేది క్రైస్తవ సంస్థ కాదు, అది అందరికి సంబంధించిన సంస్థ. అది researchers at Cambridge University all are not Christians. Many of the team members are non-Christians. ఆ కేంబ్రిడ్జ్ విశ్వవిద్యాలయం కూడా అందరూ క్రైస్తవులు కాదు, క్రైస్తవులు కాని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. But nowhere this account is matching except when you come to the Bible. Then therefore they have to come to a conclusion that whatever written in the Bible is correct. ఎక్కడ కూడా దీని లెక్క దొరకదు, కానీ బైబిల్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ లెక్క ఖచ్చితంగా సరిగ్గా దొరుకుతుంది మనకు. Beloved, this is the great works, therefore we worship him. ఇవన్నీ గొప్ప కారణాలు కాబట్టి ఆయన ఆరాధిస్తాం మనం. Sing praises and talk about his wonder working works, which cannot be understood or comprehended by man. కీర్తించుడి, పాడుడి, ఆశ్చర్యకార్యం గురించి సంభాషణ చేయడి, మానవ గ్రహింపుకు మించిన కార్యములు ఇవన్నీ కూడా. Beloved, these are not comprehended by man. Kindly turn with me to Psalm 119 verse 27. 119 కీర్తన 27 వచనం. ఇవన్నీ మానవ గ్రహింపుకు మించిన ఇవన్నీ కూడా. That is why Psalm 119 verse 21 says, make me to understand the way of thy precept, so shall I talk about thy wonders. First we should understand about the scripture, what it is written, then we can talk about his wondrous works. నీ ఉపదేశ మార్గం నాకు బోధించుము, నీ ఆశ్చర్యం నేను ధ్యానించంటే ముందు లేఖనాలు ఏమున్నాయి, ఉపదేశాలు ఏమున్నాయని
ధ్యానించి అర్థం చేసుకున్న తర్వాతనే ఆయన ఆశల గురించి మనం సంభాషించవచ్చు. This morning we understood that our God is a wonder working God. That's why we worship him. We sing praises to him. We glorify his name. We take his name in reverence and awe and worship. ఈ ఉదయకాలము మన దేవుని యొక్క అద్భుతాల గురించి మనము చదివి ధ్యానించి తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఆయన స్తుతించి కీర్తించి ఆరాధిస్తాము. ఆయన నామాన్ని ఎంతో గౌరవప్రదంగా ఉచ్చరిస్తాం మనం. Psalm 105 verse 3. 105వ కీర్తన 3వ వచనం. Glory ye in his holy name, let the heart of them rejoice that seek the Lord. ఆయన పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అర్చించుడి, యెహోవాను వెతుకువారు హృదయమందు సంతోషించుదురు గాక. Glory in his holy name. పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అర్చించుడి. What does this speak of? For this we need to turn to John's Gospel chapter 1. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం చూసుకోవాలి దీన్ని. John's Gospel యోహాను సువార్త chapter 1 and verse 14. 1వ అధ్యాయం 14వ వచనం. ఆ వాక్యము శరీరధారి కృపాసక్తి సంపూర్ణుడుగా మన మీద నివసించను. తండ్రి వల్ల కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి. Psalm 105 verse 3 says, glory, glory in his holy name. 105వ కీర్తన 3వ వచనంలో తన మహిమను బట్టి అతిశయించమని చెప్తూ వస్తున్నాడు. What is that glory of his whose name we have to glorify? ఆయన నామమును బట్టి ఎవరి నామమును బట్టి అతిశయించాలి? One who became word which became flesh. Who is that? Lord Jesus Christ. ఆయన శరీరధారిగా వాక్యము శరీరధారి అయిన ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువును బట్టి అతిశయించాలి మనం. Flesh is the glory of God and which became the means of salvation. Therefore we worship. ఆయన శరీరధారి అయి దేవుని మహిమ వలన ఆయన మనకు రక్షణ అనుగ్రహించిన కారణం చేత మనం ఆయన ఆరాధించాలి. Beloved, we need to worship him because such a great God had become flesh. The word had become flesh for you and me in order to manifest salvation in the life of mankind. మానవాళికి రక్షణ అనుగ్రహించినట్లు అటువంటి గొప్ప దేవుడు ఆ వాక్యము శరీరధారి అయింది కాబట్టి ఆయన ఆరాధించాలి మనం. Once again, glory in his holy name. ఆయన పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అతిశయించుము. What does this signify? ఏం సూచిస్తుంది? Psalm 19 and verse 1. 19వ కీర్తన 1వ వచనం. ఆకాశంలో దేవుని మహిమను వివరించున్నవి. Heavens declare the glory of God. Why? ఆకాశం దేవుని మహిమ ఎందుకు ఏ విధంగా వివరిస్తాయి అవి? The entire heavenly bodies go in an axis and rotate in an axis as per the commandment of God by showing glory and obedience to his word. ఈ యొక్క గ్రహాలన్నీ కూడా పరలోకపు ఆ యొక్క అన్ని కూడా అవి ఒకే అక్షంలో ఒకే అక్షర రేఖలో అవి తిరుగుతూ దేవుని నామాన్ని ఆజ్ఞకు విధేయత చూపించి మహిమపరుస్తుంటాయి. How we are saying God's word it will obey because we have seen Joshua chapter 10, 12 and 13 when he spoke to the sun it did obey him. అవి దేవుని మాటకు విధేయత చూపించిన ఎట్లా చెప్పగలమంటే యెహోషువ 10వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో సూర్యుడు నిలువు అని చెప్పినప్పుడు అది విధేయత చూపించింది, లోబడింది. Glory in his name and heavens declare his glory and we praise the same God for his glory which is manifested in flesh and now heavenly bodies glorify his name. We also glorify his name along with him and praise him. ఆయన నామమును బట్టి అతిశయించమని చెప్పినప్పుడు ఆ వాక్యం శరీరధారి అయి మనకు ఇచ్చిన రక్షణ బట్టి మనం ఆరాధించాలి. ఇప్పుడైతే ఆయన నామమును ఆ యొక్క ఆకాశంలో ఆయన మహిమను వివరిస్తున్నాయి. అవన్నీ వాడికి దేవునికి విధేయత చూపించడం ద్వారా we praise God for his glory which has manifested in flesh. ఆ యొక్క శరీరంలో అతని మహిమను ప్రత్యక్షపరిచిన ఆయన నామాన్ని మహిమపరుస్తాం. Psalm 105 verse 4. 105వ కీర్తన 4వ వచనం. యెహోవాను వెతుకుడి, ఆయన బలమును వెతుకుడి, ఆయన సన్నిధిని నిత్యము వెతుకుడి. Strength of the Lord we worship him. దేవుని బలాన్ని బట్టి ఆయన ఆరాధిస్తాం. What is the strength of the Lord? దేవుని బలం అంటే ఏంటి? Deuteronomy chapter 31. ద్వితీయోపదేశకాండం 31వ అధ్యాయము 31 and verse 6 please. 31:6. భయపడకుడి, వారిని చూసి దిగులు పడకుడి, నీతో కూడా వచ్చేవాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే, ఆయన నిన్ను విడువడు, నిన్నెన్నడూ ఎడబాయడు. The strength of God comes with us. దేవుని బలం మనతో కూడా వస్తుంది. And it will never fail. ఎన్నడూ తప్పిపోతుంది. And it will never forsake you or it will never forsake any of his believers. నిన్ను విడువడు, ఎడబాయడు, ఏ విశ్వాసం కూడా ఎడబాయడు. That is the strength of God. అదే దేవుని యొక్క బలం అంటే. That is why we worship him. కాబట్టి ఆయన ఆరాధిస్తాం. That is why we glorify him. కాబట్టి ఆయన మహిమపరుస్తాం. We sing praises for his name because of his strength.
ఆయన బలాన్ని బట్టి ఆయన నామానికి స్తుతులు చెల్లిస్తాం మనం. We turn to Psalm 46 and verse 1. 46వ కీర్తన 1వ వచనం చూస్తే, దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును దుర్గమునై ఉన్నాడు, ఆపత్కాలంలో ఆయన నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడు. He is strength on whose strength you can believe and you can dwell on continually. ఎడతెగక నమ్ముకొని ఆధారపడదగిన ఆయన బలము. And he is our strength and he is our continual strength. ఆయన మన బలము, మన ఎడతెగని బలం ఆయన. We are all living in very dreadful and critical days. మనం ఎంతో భయంకరమైన క్లిష్ట దినాల్లో ఉంటున్నాం మనము. We don't even know who will come and give us the contaminated virus to us and pass it on to us, and we will be affected with it. మన దగ్గరికి ఎవరు వస్తారో, ఎవరి ద్వారా మనకు ఆ వ్యాధి వ్యాపిస్తుందో కూడా, ఆ వైరస్ వ్యాపిస్తుందో కూడా మనం తెలియని పరిస్థితిలో ఉంటున్నాం మనం. Trust. How we can trust? We cannot trust anybody in these days. ఈ దినాల్లో ఎవరిని నమ్మలేము అసలు కనీసం. Psalm 91 and verse 7 says, 1,000 shall fall at thy side, 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. 91వ కీర్తన 7వ వచనం ఏమంటారంటే, నీ ప్రక్కన 1000 మంది పడినను, నీ కుడి పక్కన 10,000 మంది కూలినను అపాయం నీ ఎదుకు రాదు అంటున్నాడు. In fact, he says that even 1,000 fall on your side, it won't touch you because of my strength. నీ పక్క 1000 మంది పడినా నీకు తగలదు, అంటే నా శక్తిని, నా బలాన్ని బట్టి. And even if 10,000 at the right hand side, it will not come near you because my strength is made available for you. నీ గుడి పక్కన 10,000 మంది కూలినను అపాయం నీకు రాదు, ఎందుకంటే నా బలం నీకు అందుబాటులో ఉంది. The strength will be made available to us. Therefore, we worship. ఈ బలం మనకు అందుబాటులో ఉంచినాడు కాబట్టి ఆయన ఆరాధిస్తామని. We glorify and honor him in these days, especially in these days of dreadful days of COVID-19. We need to worship God for his strength being made available to us to make us immune to this virus, so that you and I are able to worship him and praise him this morning. ఈ కోవిడ్-19 భయంకరమైన దినాల్లో నీకు నాకు తన బలం అందుబాటులో ఉంచి ఆ వ్యాధికి మన దగ్గర రాకుండా ఆ నిరోధక శక్తి మనకి ఇస్తున్న దేవుని బట్టి స్తుతించి ఆరాధిస్తాం ఆయన్ని. It is because of his strength and nothing alone, nothing of ourselves, but it is the strength of God. అది కేవలం ఆయన బలమే కానీ మన బలం మనలో ఏమీ లేదు, దాన్ని బట్టి ఆరాధిస్తాం. Another thought in Psalm 37 and verse 39. 37-39 కీర్తన గమనిస్తే, యెహోవాయే నీతిమంతులకు రక్షణాధారము, బాధ కలిగినప్పుడు ఆయనే వారికి ఆశ్రయదుర్గము. At the time of trouble, whom can we trust? ఆపత్కాలంలో ఎవరు నమ్మగలం మనము? Can we trust doctors? They are saying, you sell your property, whatever money you have, you give it to us. Otherwise, we will not admit you. Like that, they are saying. వైద్యులను నమ్మగలమా? వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఆస్తులు నమ్ముకుని రండి మీకు వైద్యం చేస్తాను, లేకపోతే రావద్దు అని చెప్తున్నారు. They are not even taking the insurance policies these days. I have been reading in the papers. No, they want all the money what you have. If you trust doctors, this is the status. But if you trust the strength of God, it will definitely see you through this period of dreadful virus in your life and my life. That is why we worship the strength of God this morning. అసలు దినాల్లో పేపర్లో చదివిన రీతిగా వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ కూడా వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు. కేవలం డబ్బులన్నీ మన దగ్గర డబ్బులన్నీ వాళ్ళకి కావాలి. కాబట్టి ఇటువంటి భయంకరమైన కోవిడ్ దినాల్లో ఆయన తన బలాన్ని మనకు అందుబాటులో ఇచ్చిన దేవుని బట్టి ఆ దేవుని స్తుతించి ఆరాధించాలి. ఎవరు నమ్మలేము. Strength of our God made available to us even at the time of trouble. Therefore, we worship. కష్టకాలంలో కూడా దేవుని బలాన్ని మనకు అందుబాటులో ఉంచిన దాన్ని బట్టి ఆయన ఆరాధిస్తాము. We are able to do this thing, that thing, and those things, these things. We think that we are doing it, but Bible says, according to Apostle Paul, writing to the Philippian church in Philippians chapter 4 and verse 30, he says like that, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Through Christ and through his strength, I am able to do what I am doing. Therefore, we worship. The strength being given to us or granted to us in order to worship him. Therefore, we worship. మనం ఏమనుకుంటామంటే, నేను ఈ పని చేసిన, ఆ పని చేసిన, ఇవన్నీ కూడా నా బలంగా చేసిన అనుకుంటున్నాం. కానీ అపోస్తలుడైన పౌలు ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రిక 4:13 చెప్పిన రీతిగా, నన్ను బలపరచువాని అందే నేను సమస్తము చేయగలను చెప్పిన రీతిగా, దేవుడు ఇస్తున్న బలాన్ని బట్టి మనం సమస్తము చేయగలుగుతున్న కారణాన్ని బట్టి, ఆయన బలాన్ని మనకు అందుబాటులో వచ్చిన కారణం బట్టి ఆయన ఆరాధన స్తుతిస్తాము. His strength enables us to do all things, hence we worship his strength. ఆయన బలము మనం సమస్తము చేయటకు మనం బలపరుస్తుంది కాబట్టి ఆయన ఆరాధిస్తాము. Therefore, we worship him, we glorify him, we honor him, and we thank him. ఆయన ఆరాధించి ఘనపరిచి మహింపరిచి వందనాలు చెల్లిస్తాం. Not only that, Psalm 19 and verse 14. 19వ కీర్తన 14వ వచనం చూస్తే, in the last portion it says, O Lord, my strength and my redeemer. 19:14 చూస్తే చివరి మాటలో, నా ఆశ్రయ దుర్గమా, నా విమోచకుడు అంటున్నాడు. He is my redeemer, he is my strength.
నా ఆశ్రయదుర్గము, నా బలము, నా విమోచకుడు అంటున్నాడు అక్కడ. I depend upon his strength. ఆయన బలం మీద ఆధారపడతాను నేను. Because he is my redeemer, I depend upon his strength, and therefore we worship him. ఆయన విమోచకుడు కాబట్టి ఆయన మీద నేను ఆధారపడి ఆయన ఆరాధిస్తా అంటున్నాడు. Therefore we worship for his strength being made available to you and me in very critical time, and therefore we worship this God. ఈ క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో తన బలాన్ని నీకు నాకు అందుబాటులో ఉంచిన దేవుని బట్టి మనం స్తుతించి ఆరాధిస్తాం. Kindly turn with me Psalm 118. 118వ కీర్తన చూస్తే We'll conclude with this. దీంతో ముగించుకుందాం. Psalm 118 and verse 14. 118వ కీర్తన 14వ వచనం. The Lord is my strength and song, he has become my salvation. యెహోవా నా దుర్గము, నా గానము, ఆయన నాకు రక్షణాధారం ఆయను. For these reasons we worship him and we sing a song of thanks unto him, as we have read in Psalm 105. ఈ కారణాల కొరకు 105వ కీర్తనలో చదివిన రీతిగా ఆయన ఆరాధించి ఆయనకు కీర్తనలు, ఆయనకు స్తుతులు పాడదాం. He is our strength, we sing him. ఆయన బలం బట్టి కాబట్టి ఆయన కీర్తనలు పాడదాం. Strength is made available for us in the time of trouble, we praise him. కష్టకాలంలో బలం అందుబాటులో వచ్చినట్టు కాబట్టి స్తుతిస్తాం ఆయన్ని. We praise him because he became flesh for your sake and myself as a salvation, and gloried himself. So we praise and glorify his name. ఆయన తను తాను శరీరధారి అయి తను మహింపరుచుకున్నాడు కాబట్టి, మనం రక్షణ అనుగ్రహించినాడు కాబట్టి ఆయన స్తుతించి ఆయన మహింపరుస్తాం. Even heavens declare his glory by obedience to his word. We also join with the heavenly bodies and worship him and glorify him. తనకు విధేయత చూపడం ద్వారా పరలోక సమూహం కూడా ఆయన ఆకాశంలో కూడా ఆయన విధేయత చూపించడం ద్వారా మహిమ తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి మనం కూడా పరలోక సమూహంతో కలిసి ఆరాధిస్తాం. We praise him for he is good. ఆయన దయాళుడు కాబట్టి ఆయన స్తుతిస్తాం. We worship him for his mercy. ఆయన కనికరాన్ని బట్టి ఆరాధిస్తాం. We praise a song of him in awe and respect and glorify his name. గొప్ప గౌరవ మర్యాదతో ఆయన స్తుతించి కీర్తించి ఆయన మహిమపరుస్తాం. With these few thoughts we will enter into worship. ఈ కొద్ది తలంపులతో ఆరాధనలో ప్రవేశిద్దాం. We will connect with you shortly. ఇప్పుడు వెంటనే ఇంకొక వర్తమానంలో కలుసుకుంటాం. Praise the Lord. Praise the Lord.